हम सबकी आशा మనందరి నిరీక్షణ విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఆశా को लेकर हम बात करेंगे. నిరీక్షణ అనగా దేని గురించన్నా మనం ఎదురు చూస్తున్న దాన్ని నిరీక్షణ అంటాం. మనందరికీ తెలుసు. ఆశ यानी कि किसी विषय को लेकर हम इंतजार करते हैं, बाट जोते हैं, उसी को आशा बोलते हैं. तो हम सबकी आशा क्या है? जब प्रभु में नहीं आया, प्रभु को जानने के लिए मौका मिला, तब शायद हमारी कोई ज़रूरत हो सकती थी. वो प्रभु यीशु के नाम से हमारी ज़रूरत पूरा होगा. उस वक्त की हमारी आशा ये होगी. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరికి మొట్టమొదటి దినాల్లో వచ్చామో ఏదైనా అవసరత కొని మన ప్రార్థన ఆలకించి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు, అది రోగమైనా బాధైనా అప్పులైనా సమస్యలైనా తీరుస్తాడని ఒక నిరీక్షణ కలిగి రావచ్చు. లేకిన్ वचन यीशु के पास आकर, कलिसिया में आकर वचन सुनने के बाद हमारी आशा का वो रास्ता बदल जाती है. लेकिन సంఘానికి వచ్చిన తర్వాత ఆ నిరీక్షణ గురించిన వాక్యం విన్న తర్వాత వచ్చింది వేరే విషయమైనప్పటికీ ఆ నిరీక్షణను గురించిన మార్గం ఇంకొక నూతన వైపు నడుస్తుంది. అది ఏ మార్గం అంటే నిత్య జీవన గురించిన నిరీక్షణ వైపు నడుస్తుంది. वो अनंत जीवन की आशा की ओर चलती है. ये बात आपको समझ में आ गया होगा. ఈ విషయం మీకు అందరికీ అర్థమై ఉంటుంది కదా. మన అందరం కూడా ఏదో ఒక అవసరతతోనే యేసుక్రీస్తు ప్రభుల దగ్గరికి వచ్చాం. हम सब कोई ना कोई जरूरत से प्रभु यीशु मसीह के पास आए. उस जरूरत पूरा होगा भरोसा रखा और आशा रखा. మనందరూ हम सब ने भी. अगर अभी फिलहाल हमारी आशा क्या बताइए? ప్రస్తుత కాలంలో మన నిరీక్షణ ఏంటి? ప్రభు రాజ్యంలో నిత్య జీవంలో ఉండాలన్నదే మన నిరీక్షణ. अनंत राज्य में होना हमारी आशा है. अनंत राज्य की आशा है, क्योंकि उसके लिए कई सारे बाइबल ग्रंथ के वचन हमें प्रोत्साहन देता है. भक्तगणों के जीवन काल भी हमें प्रोत्साहन देता है और పత్రిక भी हमें ప్రోత్సాహం देता है. ఎందుకంటే ఆ నిరీక్షణ గురించి అనేక మంది పాత నిబంధన భక్తుల యొక్క మాటలు, వారి జీవిత చరిత్రలు, అలాగే క్రొత్త నిబంధనలు, మరి పత్రిక పాఠాలు, ఇవన్నీ కూడా మనల్ని ఆ యొక్క మనం నిరీక్షించాల్సిన నిజమైన విషయం పైన మనకి గొప్ప మరి ఆ యొక్క ఆరాటాన్ని, పోరాటాన్ని కలిగిస్తే వారి మాటలు. మన నిరీక్షణ నిజంగా దేని మీద ఉండాల్సిన ఉద్దేశమో అది మనకు తెలియపరుస్తుంది. इसलिए देखिए तीतुस की लिखी हुई तीतुस की लिखी हुई पहली पत्री, तीतुस की लिखी हुई पहली पत्री तीतुस की लिखी हुई तीतुకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము दूसरी वचन देखिएगा तो यहाँ पे लिखा गया है, నిత్య జీవన గూర్చిన నిరీక్షణతో కూడిన భక్తికి ఆధారము వాక్యము సత్యవాక్యము అంటున్నాడు. यहाँ पे आशा हमारी किस चीज़ के लिए है? आशा हमारी किस चीज़ के लिए है? अनंत जीवन के लिए है. ये बात मैं यहाँ बताना चाहती हूँ. నేను ఇక్కడ చెప్పాల్సింది అనుకుంటుంది ఏంటంటే మన ఆశ దేని గురించి అంటే మన నిరీక్షణ. తెలుగులో దాన్ని నిరీక్షణ అన్నాడు. నిత్య జీవన గురించిన నిరీక్షణ. अनंत जीवन की बारे में हम आशा यानी कि बाट जो रहे प्रभु का राज, क्योंकि इस संसार में कितने दिन बीत जाए, एक दिन तो इस संसार को छोड़ के जाना. जो भी इस संसार में उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, सृष्टि से लेकर हर चीज़ एक दिन खत्म हो जाएगा. ఈ లోకంలో సృష్టించబడినది ప్రతి కూడా అది మనుషులైనా ప్రాణులైనా సృష్టి ఏదైనా కానీ ఒకరోజు మరలా అంతమైపోతుంది. तो इसलिए हमारी आशा अनंत जीवन को लेकर है. जब हम वचन के पास आए तो हमें यही बताया गया, समझाया गया. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యం దగ్గరికి వచ్చామో ఇక్కడ ఆ వాక్యమే సత్య విషయమైన అనుభవ జ్ఞానం నిమిత్తం అంటున్నాడు. सत्य यानी कि वचन, सत्य विषय का अनुभव ज्ञान यानी कि सत्य यानी कि वचन. जब वचन के पास आए तो हमें समझाया गया, हमारे दिल को जीत लिया अनंत जीवन की आशा रखने के लिए. మనం వాక్యం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత నిత్య జీవన గురించిన ఆశ కలిగిన నిరీక్షణ, నిత్య జీవన గురించిన నిరీక్షణ ఉండాలన్న దానికి ప్రోద్బలం ఇవ్వటం జరిగింది. దాన్నే మనం నమ్మి ఉన్నాం. उसी आशा पर हमने इंतजार करा है. तो अनंत जीवन जाने की आशा हम सबको पास है. तो हम एक बार अपने हाथों को उठाकर अनंत जीवन की आशा के बाद जो होने वाला है एक बार प्रभु को धन्यवाद कहेंगे हालेलुया बोलते हुए. మనం ఒకసారి నిరీక్షణ గురించిన ఆశను కలిగిన వారమైతే మన చేతులెత్తి దేవునికి ఒకసారి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. हालेलुया हालेलुया. तो अनंत जीवन की आशा रहने वाला इस जिंदगी में, यानी कि अनंत जीवन की आशा से बात को ज़्यादा बाट जोड़ने वाला, इंतजार करने वाला शायद ज़्यादा मैच करता है. आशा यानी कि हमारे तेलुगु वालों को कुछ लालच होती है ना, उसमें चले जाएगी. आशा का शब्द का अर्थ लालच वाला उसमें चला जाता है. इसलिए आशा को मैं बताना चाहती हूँ कि आशा यानी कि बाट जोना, इंतजार में रहना. ठीक है.
तो బైబిల్ में तो आशा ही लिखा गया है हिंदी बाइबल में। तो నేను ఇప్పుడు చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే నిత్య జీవన గురించిన ఆ నిరీక్షణ కోసం మనం ఉన్నాము, అంటే పరలోక రాజ్యం అనే దానికోసం ఎదురు చూస్తున్నాం। నిరీక్షణ అంటే ఎదురు చూడటం, निरीक्षण यानी कि इंतजार कर रहे, बाहर जो रहे अनंत जीवन के लिए, मगर हम इस संसार में हैं। అయితే మన ప్రస్తుతానికి లోకంలోనే ఉండాం। అయితే ఆ నిత్య జీవన కూర్చొని ఎదురు చూస్తున్న మనము मगर हम उस अनंत जीवन की बाट जोने वाले हैं तो हमें क्या करना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा, यूं ही नहीं मिलेगा। అనంత జీవన పానే के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। నిత్య జీవం పొందుకోవాలి అంటే ఆ నిరీక్షణ కాపాడుకోవాలి అంటే గనక మనము చేయాల్సింది కొంత ఉంది, ఎందుకంటే ఈ లోకంలో ఉన్నాం। ఈ లోకంలో ఏమేమి ఉన్నాయో యోహాను పత్రికలో మనకు తెలుసు। ఈ संसार में क्या क्या है యోహాను की पत्रिका में लिखा हुआ हमें पता है। तो इसलिए कहता है, అందుకే ఏమంటున్నాడంటే ఇదే తీతుకు రాసిన పత్రికలో 2వ అధ్యాయం 12వ వచనం చూస్తే इस तीतुस का लिखा हुआ पत्र में दूसरे अध्याय का 12 वचन में देखेगा तो చూడండి 12వ వచనము 2:12 తీతుకి తీతుస్ का 2:12 మనము భక్తిహీనతను ఏకలోక సంబంధమైన దురాశలను విసర్జించి శుభప్రదమైన నిరీక్షణ निमित्तमु हमारी आशा जो है और शुभजनक होना चाहिए, फायदेमंद की होनी चाहिए। तीतुस की 2:12 में लिखा हुआ है, हिंदी बाइबल में भी देखेंगे लिखा हुआ है, और हमें चेतावनी देते हैं कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति के जीवन बिताए। यानी कि यहाँ पे बताया जाने की उद्देश्य क्या है कि इकड़ेम చెప్పబడుతుందంటే మన నిరీక్షణ కాపాడబడాలి అన్న ఉద్దేశం గనక మనకు ఉంటే उसको कायम रखना, हमारे बाट जोने का या तो आशा को बचाए रखने का उद्देश्य अगर हमारे पास होगा तो हमें दो चीज़ों का दो काम करना पड़ेगा। एक तो भक्तिहीना यानी भक्तिहीनतను విడిచిపెట్టాలి, अभक्ति को छोड़ना पड़ेगा। భక్తి में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, यानी कि మనము దేవుని యందు భక్తి కలిగి ఉండే విషయంలో భక్తి అంటే భయం వల్ల భక్తి వస్తుంది, భय से भक्ति मिलती है। भय के बिना भक्ति आएगी ना, वो उसको बोलेंगे पाखंडी, వేష करके बोलेंगे। భయం లేని భక్తి అనుకో అది కపటమైనది, అది వేషధారణతో కూడింది। ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే మనము భక్తిహీనతను విడిచిపెట్టాలి, यानी कि अभक्ति को हम लोगों को छोड़ना होगा। अगर आशा यानी कि बाट जोने का खातिर अनंत जीवन को लेकर నిత్య జీవనం పొందుకోవాలంటే భక్తిహీనతను విడిచిపెట్టాలి, అలాగే ఇకలోక సంబంధమైన దురాశలను కూడా విడిచిపెట్టాలి। इस संसार की बुरी अभिलाषाओं को भी छोड़ना होगा, इस संसार की बुरी लालसाओं को भी छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारी ये जो आशा है सभी में शुभ जनक होगा। तभी మన ఈ నిరీక్షణ నిజంగా శుభప్రదమైనదిగా ఉంటది। शुभजनक कब होगा कि हमारी अंदर की अभक्ति को छोड़ना है, लालसा को, बुरी अभिलाषाओं को छोड़ना है। क्योंकि संसार में रहते हुए कई सारी जरूरत पड़ती है हमें इस संसार का जिंदगी बिताने के लिए। లోకంలో నివసించాలంటే మరి మంచిగా సుఖంగా ఈ జీవితం సాగాలంటే కొన్ని అవసరాలు ఉంటాయి, వాటిని బట్టి మన నిరీక్షణ దెబ్బ తగలకుండా ఉండాలి, మన నిరీక్షణకి ఏ దెబ్బ కూడా తగలకూడదు। हमारी बाट जोने का विषय को लेकर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें अभक्ति का विषय में सावधान रहना है, अभक्ति नहीं बनना है। और दूसरे विषय है बुरी अभिलाषाओं को छोड़ देना, अभक्ति को छोड़ देना, बुरी अभिलाषाओं को छोड़ देना, क्योंकि जरूरत कई बुरे काम कराता है हम लोगों से। అవకాశం అనేది అవసరం అనేది మన చేత అనేక చెడ్డ పనులు చేపిస్తుంది, అవును కదా। అవసరాన్ని బట్టి మనం విశ్వాసులైనా కానీ వద్దనుకుంటూనే అనేకం చేయకూడని చేస్తాం, చిన్న అయినా పెద్ద అయినా పాపం అన్న తర్వాత పాపమే। हमारी जरूरतों को लेकर हम जो नहीं चाहते हुए भी बाइबल मना करने का बावजूद भी जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार हम क्या करते हैं कि उन्हीं छोटी मोटी गलतियों को कर बैठते हैं। इसलिए बोलते हैं कि हमें उस अभक्ति को छोड़ना है और उन बुरी अभिलाषाओं को छोड़ना है, चाहे कितने भी जरूरत क्यों ना हो, ఎంత అవసరమైనప్పటికీ మనకున్న ఆ భక్తిహీనతను విడిచిపెట్టాలి, ఈ లోక సంబంధమైన దురాశలు కూడా విడిచిపెట్టాలి। तब अప్పుడే నిరీక్షణ కాపాడుకోగలుగుతాం, तभी हम अपनी उस आशा को यानी कि उस बाट जोने का उस विषय में हम बरकरार रह पाएंगे। इसलिए कहता है कि हमने तो आशा तो रखा है, हमने तो మనమైతే నిరీక్షణ ఉంచాం నిత్య జీవం పొందుకోవాలని। అయితే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే తీతుస్కే రాసిన పత్రికలోనే 3వ అధ్యాయంలో तीतुस को लिखी हुई इसी 3 अध्याय 7वें वचन में कहता है, अगर आपने आशा रखा है
अनंत जीवन पाने के लिए तो आशा रखने से काफी नहीं है, निश्चय उसका वारिस होना ही पड़ेगा, तभी उसको पाने का ఉద్దేశం है ना। కేవలం ఆశ కలిగి ఉన్నాము, చివరికి అది పొందుకోలేకపోయామనుకో, వారసులుగా కాలేకపోయామనుకో, వారసులు అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది, వారసులుగా కాగలిగిన జీవితం ఇక్కడే జీవించాల్సి ఉంది। उसका वारिस होने का जिंदगी यही जीना पड़ेगा। आशा रखना अलग है। देखो एक छोटे बच्चों का एक कहानी है, చిన్నపిల్లల యొక్క చిన్న కథలో ఒకటి ఉన్నది। ఏమండి, नक्कन गुरिंची नूनू द्राक्ष पళ్ళు गुरिंची, लोमड़ी के बारे में, अंगूर के बारे में। उसको भी आशा है अंगूरों को खाने के लिए, तोड़ने के लिए वो जंप करी 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 कूदी कूदी, जब नहीं मिला तो उसने क्या किया, अरे कट्टे छोड़ दो, चला गया। आशा है ना उसके पास। మన చూడండి, నక్కను ద్రాక్ష చెట్టు గురించి, ద్రాక్షల గురించి మనకు చిన్నప్పుడు కథలు వినేవాళ్ళం। మరి ఆ నక్క ఏం చేసింది, ఆ ద్రాక్షకాయలు తినాలని నిరీక్షణ ఉంది, తింటాను, ఎదురుగా కళ్ళ ముందే కనిపిస్తున్నాయి, నిరీక్షణ ఉంది, తింటాను, ఎగురుతాను, పట్టుకోగలను అనుకుంది, ఎగిరింది ఎగిరింది ఎగిరింది, అది అందలేని పరిస్థితుల్లో ఏం చేసింది, చివరికి ఆ నిరీక్షణను కోల్పోయి చల్ ఏ పొల్లట ద్రాక్షలు నాకెందుకు అనుకుంది। అంటే నిరీక్షణను కాపాడుకోవాలి అంటే మన జీవితంలో కొంత శ్రమలు, కొంత సమయము, కొంత పరిస్థితులు ఎలాంటివి ఎదురైనా కానీ ఆ నిరీక్షణ పోగొట్టుకోకూడదు। అది ఎంత ఇబ్బందితో కూడిందైనప్పటికీ, అది దేని విషయంలో, నిత్యరాజ్య విషయంలో। अगर हमारे अंदर आशा है प्रभु के राज्य के लिए, अनंत राज्य के लिए, अनंत राज्य यानी कि इस संसार का राज्य खत्म हो जाएगा, वो सनातन का राज्य, हमेशा की राज्य जो है वो खत्म ना होने वाला, उस राज्य के लिए हम इंतजार में हैं। इसलिए हर दिन सावधान होने के वचन सुनते हैं। तो उस लोमड़ी की बराबर नहीं होनी चाहिए। खुदा 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 कूदने की, यत्न करने की मतलब क्या है, उसको भी आशा है, भरोसा है, मैं जरूर खा पाऊंगी करके, मगर वो प्रयास ज्यादा हो गए, उसका हद से ज्यादा महसूस हुआ, थक गए लगा, उसने क्या करा, उस आशा को छोड़ दिया। फिर उसी के ऊपर आरोप लगाया, हमारी बस की नहीं है, ये अट्टे है अंगूर। क्या बोलते हैं तेलुगु, हिंदी में एक अच्छी कहावत है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ी है। మరి తెలుగులో మళ్ళీ ఆడదానికి ఇంకో సరిపోయింది కూడా, ఆడలేక మధ్యల మీద పడ్డారని। यानी कि हम प्रयास करना चाहिए, इस आशा का जिंदगी जो प्रभु में चलने के लिए हमने निर्णय किया है, अनंत जीवन में जाने के लिए, इस संसार में किसी भी विषय को लेकर अगर आशा को खोने वाला बातें हमारे सामने आता तो उसमें नहीं पड़ना है हमें। अगर आशा को यानी कि उस बाट जो ने उस अनंत राज्य के लिए तो మనం ఆ నిత్య జీవాన్ని పొందుకోవాలన్న నిరీక్షణ కనుక మనలో ఉంటే ఈ లోకంలో ఎట్టి పరిస్థితులైనా కానీ దానిని మనం పోగొట్టుకునే వారిగా ఉండకూడదు అనేది పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా పౌలు గారు ఇక్కడ రాయిస్తున్నాడు। इसलिए कहता है इन चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए, अभक्ति को छोड़ना, यानी कि भक्ति में कम नहीं होना चाहिए। हमारी भक्ति పాకండి यानी कि दिखावट की नहीं होना चाहिए। మన భక్తి కనపరిచే భక్తి లాగా ఉండకూడదు, అది కపటమైన భక్తి, అలా ఉండకూడదు। అలాంటి భక్తిని విడిచిపెట్టాలి, यथार्थమైన భక్తి కావాలి, यानी कि खराई भक्ति होना चाहिए हमारे अंदर खराई यानी कि जैसा हृदय में भक्ति है वैसे ऊपर को दिखना है। यथार्थम అంటే హృదయంలో ఉన్నట్టుగానే పైకి కూడా భక్తి కనిపించాలి। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते कि अंदर एक बाहर एक जिंदगी जीते हैं। మనం చాలా సార్లు ఎలా ఎక్కువ పర్సెంట్ ఎలా బ్రతుకుతామంటే విశ్వాసులమే లోపల ఒక రకంగా జీవిస్తాం, హృదయాంతరంగాల్లో బయటకు ఒక రకంగా జీవిస్తాం। ఇది దేవుని ముందు చెల్లదు కదా, ये प्रभु के राज में नहीं चलेगा। तो इसलिए कहता है अगर सच्ची में तुमने आशा रखा, अच्छी बात है, నువ్వు నిరీక్షణ ఉంచావు నిత్య జీవం గురించి, మంచిది। అయితే దానికోసం ఈ రెండు విడిచిపెట్టుకోవాలి, అభక్తిని విడిచిపెట్టుకోవాలి, భక్తిహీనతను విడిచిపెట్టుకోవాలి, ఈ లోక సంబంధమైన దురాశను విడిచిపెట్టుకోవాలి। అప్పుడు నువ్వు వారసులు అవ్వగలుగుతావు। तभी आप वारिस हो पाओगे। तभी ये बात 3:7 में लिखा है, इन चीजों को छोड़ने पर ही, अभक्ति को और संसार की अभिलाषाओं को छोड़ने पर भी तू वारिस हो सकता है। उसके लिए ही पवित्र आत्मा दिया गया है, అందుకే పరిశుద్ధాత్మను ఇవ్వగలిగింది అనే మాట ఇక్కడ 3వ అధ్యాయం తీతుకు రాసిన పత్రికలోనే 7వ వచనం రాయబడి ఉంది। इसी तीतुस की लिखी हुई पत्री 3 अध्याय का 7वें वचन में लिखा हुआ है, నిత్య జీవను గురించిన నిరీక్షణను బట్టి దానికి వారసులగుటకై ఆ పరిశుద్ధాత్మను మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఆయన మన మీద సమృద్ధిగా కుమ్మరించెను। अनंत जीवन की आशा के खातिर वारिस होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह में हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उंडेला गया है। यानी कि पवित्र आत्मा आने से हमें क्या पता चलेगा, పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే మనం చేస్తున్న అభక్తి అనేక భక్తిహీనత మనకు అర్థమవుతుంది పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो हमारे अंदर की अभक्ति हमें पता चलेगा।
పవిత్ర ఆత్మ हमारे अंदर आ गए तो ఈ संसार की అభిలాషోं की ओर नहीं जाएंगे. పరిశుద్ధాత్ముడు మనలో ఉన్నట్లయితే ఈ లోకపరమైన దురాశల వైపు మన మనసు వెళ్ళదు. వాటిని విసర్జించగలుగుతాం. उनको हम त्याग पाएंगे, छोड़ पाएंगे, तभी उस आशा को बचा पाएंगे. అప్పుడే ఆ నిరీక్షణను కాపాడుకున్న వారం అవుతాము. పరమేశ్వర్ దేఖే కితనా అద్భుత है. దేవుడు చూడండి ఎంత గొప్ప దేవుడు అంటే, కుమారునిచ్చి మనకు రక్షణ గురించిన ఆశను కల్పించాడు. पुत्र को दिया हमारे लिए, उद्धार को लेके आशा उत्पन्न किया हमारे अंदर, और उसके बावजूद भी वचनों के द्वारा और सावधानी बातों के द्वारा हमसे हर दिन बात करते पवित्र आत्मा देकर. आज भी वही पवित्र आत्मा हमसे बात कर रहे. చూడండి, తన కుమారునిచ్చిందే కాకుండా తన వాక్యం ద్వారా మరి పరిశుద్ధాత్మను మనకు అనుగ్రహించి ఆత్మ ద్వారా ప్రతిదినం మనల్ని మనం కలిగి ఉన్న నిరీక్షణ నుంచి ఎక్కడ తప్పిపోతామో అని మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంటాడు. हमने जो आशा रखा है उससे कहीं हम ना भटके, उसके लिए सावधान करते, क्योंकि संसार में है हम. अब शरीर में तो रोग नहीं आएगा, మరణే के बाद थोड़ी आएगा रोग, नहीं आएगा ना. శరీరంలో ఉన్నా కాబట్టి రోగాలు వస్తాయి కదా, చచ్చిపోయిన తర్వాత ఏ రోగం వస్తుంది? అలాగే शरीर में इसी प्रकार शरीर में रहते हुए जैसा रोग आता है ना, उसमें हम इसी प्रकार जीवित रहते हुए इस विश्वासी जीवन में हमारी आशा को हटाने के लिए कई सारा होता रहेगा. हमारे जिंदगी में कई सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, उन सब में जीतना पड़ेगा. అలాగే జీవించి ఉండగా మనము మన రక్షణను కాపాడుకోవటానికి మనమే అనేక విధాలుగా పరీక్షించబడతాం. ఆ సమయంలో మన కాపాడుకోవాలి. కాబట్టి ఆశ కలిగి ఉండడం గొప్ప విషయం కాదు, నిరీక్షణ కలిగి ఉండటం గొప్ప విషయం కాదు. आशा रखना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उसका वारिस होने के लिए, अनंत जीवन के वारिस होने के लिए उसमें बने रहना बड़ी अद्भुत बात है. ఆ యొక్క నిత్య జీవితానికి వారసులు అవటానికి దాన్ని కలిగి ఉండి దాన్ని పట్టుకుని ఉండటం అనేది గొప్ప విషయం. इसलिए आज पवित्र आत्मा हमसे बात करता है. అందుకే పరిశుద్ధాత్ముడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే ఇంకా హెబ్రీ పత్రిక 6:12 ఏమంటాడే, इब्रानियों की लिखी पत्री 6:12 में क्या कहता है कि ये आशा जो है ना परिपूर्ण होना है. हमने जो आशा रखा है ना, इंतजार कर रहे ना अनंत जीवन के लिए, ये आशा परिपूर्ण होना है, इसमें कमियां नहीं होना चाहिए. మనం ఉంచిన నిరీక్షణ పరిపూర్ణంగా అవ్వాలి అంటే ఏమంటున్నాడు చూడండి. क्या कहता है कि 6 अध्याय इब्रानी 12 वचन में कहता है क्या होना परिपूर्ण होने के लिए. देखिए, నిరీక్షణ పరిపూర్ణమగు నిమిత్తము మీరిది వరకు కనపరిచిన ఆసక్తిని తొదమట్టుకు కనపరచవలనని అపేక్షించుచున్నాను. పౌలుస్ आत्मा के द्वारा क्या कहता है कि ये आशा परिपूर्ण होने के लिए आपने इससे पहले जो आशा दिखाया था ना, यानी कि अनंत राज्य की इच्छा जो रखा था ना, बड़ी फुर्तीली से, बड़ी आत्मा से, सामर्थ्य से, भरोसा से, उसी आशा को अंत तक बने रखना है. शुरुआत तो अच्छा लगता है हर चीज को, बड़ा कोई भी चीज हम शुरू कर रहे ना, हर चीज अच्छा लगता है. खाना बना से लेकर सोने तक जितना काम करते हैं ना, उन सब कामों के बीच में शुरुआत बड़ी उद्देश्य पूर्वक आशा से होती है. कई काम ऐसा हो जाता है उसका अंत बड़ा मुश्किल सा उसका उल्टा हो जाती है. మనం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునే లోపల అనేక కార్యాలు మొదలేస్తాము, కానీ ఆ కార్యాల అంతము కొంచెం విపరీతంగా మారిపోతూ ఉంటుంది. शायद इस संसार की चीज कैसे भी क्यों ना हो, ఒకవేళ ఈ లోకపరమైన విషయంలో ఎలా ఉన్నప్పటికీ సరిపోతుందేమో కానీ, लेकिन अनंत जीवन जाने की जो आशा है ना, उस विषय में आलस नहीं होना चाहिए. నిత్య రాజ్యానికి చేరుకోవాలని నిరీక్షణ ఉంది కదా, దానిలో మాత్రం నిరుత్సాహం రాకూడదు. इसलिए कहता है कि जो पहले दिखाया था ना आशा, उसको अंत तक दिखाया करना, अंत तक बनाए रखना. మొదటి దినాల్లో కనపరిచిన అదే ఆసక్తిని తుదమట్టుకు కొనసాగించినప్పుడే అది పరిపూర్ణమైన నిరీక్షణ. वो अंत तक लागू करने से ही वो भरपूरी आशा है करके बता रहे. अंत तक, इसका अंत कब है, దాని యొక్క అంతం ఎప్పుడు మనకేం తెలుసు, हमें तो नहीं पता, मगर हमारी कर्तव्य क्या है, हर दिन अनंत जीवन के और आशा को रखने वाला हम उसके वारिस होने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सावधान किया जाता हुए अपना जिंदगी को सुधारना है. वही सुधारते रहो. आज हमारी भी अंत हो सकती है, या तो प्रभु का आगमन भी हो सकती है. वही अंत है, उसका कोई ठिकाना नहीं है, आज या कल है. इसलिए आज ही अभी करके हमें सोचना चाहिए. అంతం వరకు అంటే ఏంటంటే, మన నిరీక్షణ కొనసాగించింది మొదలుకొని ఆ నిత్యరాజ్యానికి వారసులు అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఉండాలని పరిశుద్ధాత్ముడు వాక్యం ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిస్తూ సావధానం చేస్తున్నప్పుడు,
ఆ యొక్క వాక్యానుసారంగా మనం సరిచేయబడాలి. ఏ రోజుకు ఆ రోజే సరిచేయబడుతూ ఉంటే ఒకరోజు ఒకవేళ ఈ దినమే మనం అంతమైతే అదే మన నిరీక్షణకు అంతమైన రోజు, లేక దేవుని రాకడా జరిగితే అదే మన నిరీక్షణకి అంతమైన రోజు. वही हमारी आशा का उस दिन का अंतिम दिन है. तो वो दिन कब है मालूम नहीं है. आ दिन में ఎప్పుడు మనకు తెలియదు. क्या पता है किसी को? नहीं मालूम. तो हमारा कर्तव्य क्या है? అయితే మన కర్తవ్యం ఏంటి? ప్రతి క్షణములోనూ ఆ నిత్య దేవుని గురించిన ఆ నిరీక్షణను పోగొట్టుకోకుండా దానికి వారసులు అవ్వాలన్న పరిపూర్ణమైన పట్టుదల కలిగి ఉండాలి. उस अनंत जीवन की वारिस होने के लिए जो आशा हमारे अंदर, उसको ना खोने देते हुए उसको भरपूर करते रहना, में उसी आशा को और बढ़ाते जाना, कभी पीछे नहीं हटना है. इसलिए और भी कहता है, देखो इसके लिए हमारे अंदर एक उत्साह होनी चाहिए. दानी गुरुची మనలో ఒక ఆనంద ఉత్సాహం ఉండాలి. मैं कई बार इससे पहले भी कई बार बोलती हूँ, जब भी मेरे लिए आशा की वाली बात आती है ना, నాకు ఎప్పుడైనా నా నోటి నుండి నిరీక్షణ గురించి మాట వస్తే నాకు ఒక విషయం గుర్తొస్తుంది. क्योंकि ये आम तौर पर हम सबके जीवन में सामने आने वाला विषय है. సహజంగా మన అందరి జీవితంలో ఎదురయ్యే విషయం. నిరీక్షణ అనగానే ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తున్నారు, టైం చెప్పారు వస్తారంటే ఎదురు చూస్తాం. వాళ్ళు రావటం లేట్ అయితే మనకి చాలా విసుకొచ్చేస్తుంది. ఇంకా రాలేదే, వాళ్ళ గురించి మేము ఎంత తొందరపడ్డాం. విసుకొచ్చేస్తుందా లేదా? బస్ కోసం నుంచున్నాం, గబగబా తయారీ వచ్చేసి పిల్లల జలను వేసుకుని ఈడ్చుకుంటా బ్యాగుని తీసుకుని వచ్చాం, బస్ కోసం నుంచిన బస్సు ఇంకా రాలా. ఈ లోపల చెమటలు పట్టేసినాయి, ఎంతో నీట్గా ఉన్నాం, బయట ఎటు పోయిందో తెలీదు, పిల్లలు ఎటు పోయేదో తెలీదు, చెమటలు గారిని పౌడర్ పోయింది, అంతా పోయింది. అసలు ఎంత విసుకొచ్చేసిద్ది బస్సు రాలేదనే విసుకు. हिंदी में बताते हैं, हम इसी प्रकार हम आपसे कहना चाहते हैं, आशा को लेकर एक एग्जाम्पल के लिए कई बार मैंने बताया, अगर किसी ने हमें समय दिया, हमारे घर आ रहे गेस्ट, हमने भरपूरी तैयारी किया, उनकी पसंद क्या 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 सारा कुछ बेडशीट लेकर सब चीज़ बदल के रख दिया हमने, बिल्कुल फटाफट. अब आ रहे खाना वाना भी बना के रख दिया, अब आ रहे टाइम पार हो गया, नहीं आया, तो हमारे अंदर हियाव छोड़ देते, हम हमारी आशा को खत्म कर देते. फिर उसमें चिड़चिड़ापन आ जाते, अरे कब का बोला अभी तक नहीं आया. फिर बसों के लिए खड़े हो जाते हैं, बड़ा चिटाट बन के आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल से भाग के टाइम को लेकर, वहाँ समय पे बस नहीं आया. इस बीच में हमारी आशा इतना निराशा में बदल जाती है कि हमारा बाल बिखर जाएंगे, हमारे पल्लू इधर उधर हो जाएगा, बच्चे तितर बितर हो जाएंगे, बैग कहाँ पड़ रहेगा. ऐसा में हम इधर उधर देखते रहेंगे तो बस आके निकल भी जाएगा, तो हम बस में भी नहीं चढ़ पाएंगे. हम आशा खोने की वजह से अभी आए नहीं बस, हम तो इंतजार में तो तैयार होके आ गया, चलो कोई बात नहीं, फलाना थोड़ा काम है, ये तो फलाना को कुछ बोल के आता हूँ करके गया ना, इस बीच में बस आके चला गया, फिर क्या होगा. రెడీ అయిపోయి చక్కగా నిరీక్షణ కలిగి బస్ కోసం వెళ్ళాం, చక్కగా తయారై ఉండాం, చాలా లేట్ అయింది. ఇంతలోకి మన దృష్టి మనం వెళ్ళాలి, ప్రయాణం బస్సు అన్నది మర్చిపోయా, నిరీక్షణలో ఓర్పు కోల్పోయి ఏదో చిన్న పని ఆళ్ళతో మాట్లాడాలో, ఇటు చూద్దాం అటు చూద్దాం అన్న లోపల మనం అనుకున్న బస్సు వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే నిరీక్షణలో వేరే విషయం రావటం వల్ల, శ్రద్ధ లేకపోవటం వల్ల, నిరుత్సాహం లేవటం వల్ల ఉండటం వల్ల ఏమైపోయిందంటే ఆ ఉత్సాహం కోల్పోవటం వల్ల అది వెళ్ళిపోయింది ఆ బస్సు. हमारे अंदर वो उत्साह खत्म होने की वजह से हम जिस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं ना, वो खुशी वो आनंद चला गया, वो बस भी चला गया. इसलिए कहता है हमारी आशा में उत्साह होनी चाहिए. इब्रानी 3:6 में ये बात लिखा है, మనం నిరీక్షించే దానిలో విసుకుండకూడదు, आनंद होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, चिड़चिड़ा नहीं होना चाहिए. क्या है कब तक है ये जिंदगी, ये नहीं होना चाहिए. అనంత నిత్య జీవం అంటున్నారు. ఎప్పుడు దాకా ఈ జీవితం, ఇందులో ఇన్ని ప్రకారాల ఇబ్బందులు సమస్యలు ఉన్నాయి, ఇంకెంతకాలం అనుకుంటాం. इसमें इतनी प्रकार का समस्या है, निंदा है, परेशानी है, कब तक है करके हम सोचते हैं. तो ये हियाव नहीं छोड़ना चाहिए. ఇలాంటి ఆ నిరుత్సాహం కలిగి ఉండకూడదు అంటాడు. అందుకే నిరీక్షణలో ఉత్సాహం ఉండాలా. అందుకే ఏమన్నాడంటే తొలి దినాల్లో ఉన్నది తుది దినాల వరకు కాపాడుకో అన్నాడు పౌలు. इसलिए पौलुस ने क्या बोला, तुमने पहले जो दिखाया था ना, हिंदी में ऐसा नहीं लिखा, हिंदी में बोला है कि और भी यत्न में लगे रहो करके लिखा है. హిందీలో ఏమని రాశాడంటే దానిలో ఆ ప్రయాసలోనే ఉండు అన్నాడు అంతే. కానీ తెలుగులో लेकिन हिंदी तेलुगु में बहुत अच्छा लिखा है कि जैसे शुरुआत थी ना तुम्हारी अनंत जीवन की जाने का जुगुस्सा जो हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, वो अंत तक बने रहने के लिए ऐसा करके लिखा है, लगे रहो करके नहीं लिखा. वो भी अच्छी बात है, ठीक है. और पहला यूहन्ना 3:3 में देखेगा तो जो भी उसके ऊपर ఆశ लगाया, ఎవరైతే అతని మీద అంటే నిత్య జీవం మీద నిరీక్షణ పెట్టారో ఆ నిత్య జీవానికి కర్త ఎవరు? वो अनंत जीवन का कर्ता कौन है? विश्वास का कर्ता कौन है? विश्वास మనకు కర్త ఎవరు? యేసుక్రీస్తు.
नित्य जीवन के कर्ता एवरू उसको हम देखेंगे रोमियो का 15:13 में लिखा है. రోమా పత్రిక 15వ అధ్యాయం 13లో రాయబడి ఉంది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మను పొంది విస్తారముగా నిరీక్షణ కలవారు ఎగుటకు నిరీక్షణకు కర్తయగు దేవుడు అని రాయబడి ఉంది. पवित्र आत्मा पाकर विस्तार रूप में आशा लगाए रखने के लिए और आशा का कर्ता परमेश्वर करके लिखा हुआ है. यानी कि विश्वास का कर्ता यीशु मसीह तो आशा का कर्ता परमेश्वर है. విశ్వాసానికి కర్త యేసుక్రీస్తు మనందరికీ తెలుసు. అది కూడా హెబ్రీ పత్రికలోని ఉంది మొదటి అధ్యాయంలో. हेब्रानी पत्रिका में लिखा गया है कि तो हमारी 12 अध्याय में लिखा गया विश्वास का कर्ता उसके ओर हम जाने के लिए यहाँ पे दूसरे अध्याय में लिखा गया है. ठीक है, तो उस विश्वास के कर्ता की ओर हम देखते हैं यीशु मसीह की ओर. हमारी अनंत जीवन का कर्ता कौन है? इस आशा का कर्ता परमेश्वर करके बताया गया. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जैसा परमेश्वर पवित्र है ना, इसलिए बोला कि पहला यूहन्ना 3:3 में आशा का कर्ता जिस प्रकार पवित्र है उस प्रकार तुम भी पवित्र होना चाहिए. మొదటి యోహాను పత్రిక 3:3 ఏమల్లో ఏమన్నాడంటే నిరీక్షణ పెట్టినవాడు ఎలాంటి వాడో పెట్టిన ప్రతివాడు ఆయనలాగా పవిత్రులుగానే ఉండాలట. आशा का कर्ता कौन है? परमेश्वर. परमेश्वर ने क्या बोला? मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बने रहो. మన నిరీక్షణ కర్త ఎవరు అని చెప్పి విన్నాం. ఇప్పుడు మనం రోమా 15:13లో దేవుడు అని విన్నాం. దేవుడు ఎలా ఉన్నాడు? పరిశుద్ధుడు. కాబట్టి మీరు కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండండి అన్నాడు. इसलिए इसमें आशा में रहने वाला, इस यीशु मसीह का या बाट जोने वाला, अनंत जीवन का आशा रखने वाला वो पवित्र होना बहुत जरूरी है. ఎలా మన విశ్వాసానికి కర్త యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధుడో నిత్య జీవమునకు కర్త అయిన దేవుడు పరిశుద్ధుడో అలాగ మనం నిరీక్షణ కలిగిన మనం కూడా పరిశుద్ధులుగా ఉండాలి. అదే యోహాను పత్రిక 3:3లో రాయబడి ఉంది. అలాగే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 12లో చూస్తే एफिसियों की लिखी हुई पत्री 2:12 में देखिएगा तो अगर हमारी अंदर पवित्रता नहीं है तो आशा नहीं है. पहले इस बात को सुनना. మనలో పరిశుద్ధత లేకపోతే నిరీక్షణ లేనట్టే. ఎందుకంటే పరిశుద్ధత నిరీక్షణ का कर्ता పరిశుద్ధుడు. हम भी पवित्र होना है वचन ये बोलता है. ఎందుకంటే మన నిత్య జీవానికి కర్త తండ్రి అయిన దేవుడు, ఆయన పరిశుద్ధుడు. ఆ పరిశుద్ధత లేకపోతే నిరీక్షణ లేదు, నిరీక్షణ లేకపోతే దేవుడు లేని వారమే. अगर हमारे अंदर पवित्रता नहीं तो आशा नहीं है. अगर आशा नहीं तो कौन नहीं है हमारे पास? परमेश्वर नहीं है. एफएससी में यही लिखा है. पहले हम कैसे थे? आशाहीन, निरीक्षण लेनी, దేవుని లేని వారిగా ఉన్నవారమే. आशा के बिना, परमेश्वर के बिना के लोग थे. यानी कि हमारे अंदर आशा नहीं है अनंत जीवन के लिए. इसका मतलब हम सावधान नहीं बरता, आशा में आनंद नहीं है, आशा में उत्साह नहीं है, आशा में एक जुगुत्सा नहीं है हमारी अंदर. आशा में अभक्ति को छोड़ना नहीं चाहता, अभिलाषाओं को छोड़ना नहीं चाहता, तो हम ईश्वर रहित लोग हैं. మనలో గనుక నిరీక్షణ విషయంలోని ఆశ, సంతోషం, ఆనందం, ఉత్సాహం లేనట్లయితే, భక్తిహీనతను విడిచిపెట్టకపోతే, మరి ఒక దురాశలను విడిచిపెట్టకపోతే మనలో నిజమైన నిరీక్షణే లేదు అంటే దేవుడునే లేని వారం మనం. तो ऐसा में क्या हम वारिस बन सकता है? అలాంటప్పుడు మనం వారిసులు కాగలుగుతామా? इसलिए कहना चाहता तुमने जो शुरुआत किया उसको अंत तक తామే రహో. అందుకే చెప్పాలనుకుంటున్నది ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ఏదైతే నువ్వు నిత్య జీవానికి వారసులు కావాలని ఆ యొక్క నిరీక్షణ కలిగి ఉండటానికి ఆ తొలి దినాల్లో పడ్డ ప్రయాసను తుదమట్టుకు కొనసాగించు. अंतिम दिनों तक उसको ले चलो करके बोलता है. और आशा में सफल होना जरूरी है. कोई भी हम काम करेगा तो उस काम में सफलता हम चाहते हैं. खाना बनाते टेस्ट देखते हैं ना, स्वाद बना के नहीं बना. ఏదైనా పని చేసినప్పుడు మనం దాన్ని చూస్తాం, ఈ పని అనుకున్నట్టుగా జరిగిందా లేదా అని. అगर వంటే వండేమనుకో వెంటనే చూస్తాం, మన దానిలో సఫలమయ్యాం అనుకుంటారు. దాన్ని రుచి చూసి ఏమైనా తక్కువ ధనాలు ఉంటే దాన్ని సరి చేస్తాం. ఉప్పు, కారం ఏది తక్కువైనా, అవసరమైతే నూనె తక్కువైనా కానీ కొంచెం వేడి చేసి నూనె కూడా పోసేస్తాం. करते हैं ना. तेल भी कम हो गया तो थोड़ा गर्म करके तेल भी डाल देते हैं. यानी कि हमने जो आशा रखा है उसको सफलता हासिल करनी है हम लोगों को. इसी बात को लेकर गलती 5:5 में लिखा. గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 5:5లో ఏం రాయబడి ఉందంటే నిరీక్షణ సఫలమగునని ఆత్మ ద్వారా ఎదురు చూచుచున్నాము. पौलुस बोलता है गलतियों की लिखी हुई पत्रिका में, ये हमारी आशा सफल होगा एक दिन. होगा कि नहीं होगा? जितने लोग समझते हैं हमारी आशा सफल होगा,
मैं वचन के अनुसार आशा की ओर जा रहा हूं. నేను ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు ఖచ్చితంగా నా ఈ నిరీక్షణ సఫలమవుతుంది, వాక్యమానుసారంగా నేను నడుస్తున్నాను అనుకున్న వాళ్ళందరూ దేవునికి స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. ऐसा समझने वाला हर एक परमेश्वर को धन्यवाद बोले, हालेलुया. इसलिए कहता है कि మన నిరీక్షణ సఫలమగునని ఆత్మ ద్వారా ఎదురు చూస్తున్నాం. शरीर के अनुसार देखेगा तो हमारे पास ऐसा कोई खूबी नहीं है. शरीर के तौर पर देखा जाए तो हमारे पास कोई ऐसा चांस ही नहीं है. శరీరానుసారంగా చూస్తే నిజంగా ఏ గొప్పతనం కూడా మనలేదు లేదు. మనకి ఈ శరీర పరంగా మనం నిజంగా దేనికి కూడా పనికిరాని వారమే. కానీ ఇక్కడ వాక్యం ఏమవుతుందంటే ఆత్మ ద్వారా ఎదురు చూస్తున్నాం. पौलू आई भी बोलता है ना, चाहे देख कुछ भी हो जाए, एक आशा मेरे अंदर, मैं नीचे देखूंगा. యోబు గారు ఏమన్నారు, నా శరీరము క్షీణించి కుళ్ళి కుషించిపోయినా కానీ నాలో ఒక నిరీక్షణ ఉంది, నేను ఖచ్చితంగా చూస్తాను. అరే खत्म हो रहे, शरीर के साथ साथ आंखें भी खत्म हो जाएंगे. ఈ శరీరంతో పాటు కళ్ళు కూడా కుషించిపోతే నశించిపోతే तो అయినా నేను ఇదే కళ్ళతో చూస్తాను అంటున్నాడు. అది గొప్ప నిరీక్షణ. फिर भी मैं इन्हीं आंखों से देखूंगा बोलता है, वो बहुत बड़ी आशा है. इसलिए हम इन शारीरिक चीजों को लेकर अपने आशाहीन लोगों की तरह नहीं रहना चाहिए. इसलिए बोला पौलुस ने, आशाहीन लोगों की तरह रोते मत रहना किसी भी छोटे मोटे विषय को लेकर. నిరీక్షణ లేని ఇతరులాగా మీరు ఏడవద్దు అంటాడు పౌలు గారు. అందుకే नहीं रोते रहना है. या देखो क्या बोलता है, निरीक्षण सफलमగునని आत्म द्वारा ఎదురు చూస్తున్నాము. हम आत्मा में इंतजार है कि निश्चय हमारी आशा सफल होगा. सबोपदेशक भी क्या बोलता है, प्रसंग కూడా ఏమంటాడు, कार्य आरंभम कंटे कार्यांतमु मेलु. एक कार्य की शुरुआत से कार्य का अंत जो है वो भला है करके बोलता है. पौलुस ने कि इस बात को क्या बोला, पहले आत्मा के अनुसार शुरू करके क्या शरीर के अनुसार खत्म करोगे. పౌలు గారు ఏమన్నారు, ఆత్మీయానుసారంగా మొదలేసి శరీరానుసారంగా ముగిస్తారా. అందుకే పౌలు ఏమంటున్నాడంటే, మొదటి ఉన్న ఆ ఆసక్తిని తుద మొట్టుకు కొనసాగించు. पहले जो आशा था, पौलुस बोलता है, अंत तक लेके चलना है, यत्न में लगे रहना है. इसलिए चाहे हमारी जिंदगी इस संसार के रीत से आशीर्वाद का कारण हो, आर्थिक फायदा हो या ना हो, या చంగాయి की हमारे बदन में रहे ना रहे, మన శరీరంలో స్వస్థత ఉన్నా లేకపోయినా, మన జీవితంలో డబ్బు ఉన్నా లేకపోయినా, మన జీవితం ఆశీర్వాదకరంగా జనాలకి అనిపించినా అనిపించకపోయినా, నిరీక్షణ విషయంలో మాత్రం ఆత్మలో నిత్యం ఎదురు చూసేవారిగా ఉండాలి. आशा के विषय में हमेशा आत्मा में बाट जोड़ने वाला बनना चाहिए. किस चीज का, अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए बाट जोड़ने वाला बनना चाहिए. इसके लिए हम खुश भी रहना चाहिए. रोमियो की 12 में लिखा है. అందుకు ఒక సంతోషం కూడా మనలో ఉండాలి. సంతోషం లేకపోతే మనం ఆ నిరీక్షణకు కూడిన పనుల్ని చక్కబెట్టుకోలేం. మనలో ఒక ఉత్సాహం సంతోషం లేదంటే లేదనుకోండి, ఆ నిరీక్షణకు కూర్చిన పనులను చక్కబెట్టుకోలేం కదా. हमारे अंदर एक आशा आनंद नहीं है तो उस बाट जोर है किसी चीज को लेकर, उससे जुड़ी हुई कामों को नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं. जुड़ी हुई कामों को हम नहीं कर पाएंगे. खुशी नहीं तो अगर कोई आ रहा है हमारे घर, हमें पसंद नहीं है, खुश नहीं है, तो क्या करेंगे हम. ఎవరైనా మన ఇంటికి వస్తున్నారు, వాళ్ళంటే మనకు నచ్చదు, మనం ఏం చేస్తాము, సంతోషంగా ఉంటామా. వస్తున్నారా సన్నసుళ్ళు, ఈరోజే కుదిరిందా, ఇది ఎక్కడ ఉంది, దేవుడు తీసి ఇటు పెడతాడు, ఎన్ని సర్దాల బూజు దులపాలా, వీళ్ళు నీటికి పెట్టాలా, ఎవడికి వచ్చిన బాధ ఇది అనుకుంటాం. సంతోషం లేకపోతే, అగర్ ఆశ నిరీక్షణలో సంతోషం లేకపోతే, आशा में अगर आनंद नहीं हो तो क्या करेंगे. अच्छा, आज ही के दिन कम वक्तों को समय मिला आने के लिए, तो ये भी संवारना, घर को भी साफ रखना है, खाना भी बनाना पकाना, कौन करेगा इन लोगों को लिए. क्यों हम खुश नहीं है उस आशा में, क्योंकि उनको हम पसंद नहीं कर रहे. ఎందుకంటే మనం ఎవరి కోసం ఎదురు చూడాల్సిందో వాళ్ళని మనం నమ్మటం లేదు, నచ్చటం వాళ్ళు మనకి. కానీ हम किसके लिए इंतजार कर रहे, కానీ మనం దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నాం, నిత్య జీవం. అంటే అక్కడ జీవమే జీవం, బాధలు లేవు, శోధనలు లేవు, రోగాలు లేవు, బాధలు లేవు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు లేవు, ఇంకేం కావాలా. రోग नहीं है और आर्थिक तंगी नहीं है और कोई भूखा प्यासा नहीं है वहां पे अनंत राज्य में. और क्या चाहिए, उस राज्य के लिए कितनी आनंद होना चाहिए. आज खाना भी ना मिले कोई बात नहीं, मैं अनंत राज्य में भरपूर पेट रहूंगी. मैं ఈ రోజు ఇక్కడ అన్నం దొరకపోయినా పర్వాలేదు, ఆ రాజ్యంలోనే కడుపు నిండా తిండి తిన్న వాళ్ళలాగా ఉంటాను. ఒకవేళ ఇక్కడ రోగంగా ఉంటే పర్వాలేదు, ఆ రాజ్యంలో నేను దేనికోసం ఎదురు చూస్తున్నాను, ఇక్కడ రైతు రోగంతో ఉన్నాను, అక్కడ మాత్రం యోబులాగా అన్నట్లుగా నేను ఆరోగ్యంగానే ఉంటాను నిరంతరం నిత్యము. आपने जैसे बोला था, यहाँ पे शायद मैं बीमार हूं, वहां अनंत राज्य में मैं छंगे बेले रहूंगा. यहाँ पे नंगा हूं, वहां पे मैं శ్వేత వస్త్ర పైన रहूंगा. ఎక్కడైతే నేను దిగంబరిగా ఉన్నాను, అక్కడైతే నేను తెల్లని మహిమ వస్త్రాలు ధరించి ఉంటాను. ఇది గొప్ప నిరీక్షణ. ये बहुत बड़ी आशा ये होनी चाहिए. नहीं तो हमारी विश्वासी जिंदगी इतना अभागा लगेगा, बहुत मुश्किल है ऐसे जिंदगी जीना.
అలాంటి ఆశగన లేకపోతే ఈ విశ్వాస జిందగవన్ని జీవించడం అనేది, ఈ నిరీక్షణతో కూడిన జీవితం జీవించడం చాలా దౌర్భాగ్యం అనిపిస్తుంది మనకి. ఎందుకు వచ్చావురా బాబా దీనిలోకి అనిపిస్తుంది. क्यों आए थे हम इसमें, ऐसा लगेगा हम लोग. तो इसलिए हमारा परमेश्वर हमसे बात करता है. అందుకే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఇస్లే రోమియోకి 5:5 మే कहता है. అందుకే రోమా 5:5 ఏమంటున్నాడంటే ఈ నిరీక్షణ మనల్ని సిగ్గుపరచనీయదు. ఈ ఆశ जो हमें लज्जित नहीं होगा, कब जब तुम खुश रहोगे, तब आत्मा के द्वारा बाढ़ जो होगे, कब और तुम पवित्र बने रहोगे, बुराइयों को हटा दोगे. ఎప్పుడు మనలో ఉన్న చెడుని తీసివేసినప్పుడు, పరిశుద్ధతను కలిగి ఉన్నప్పుడు, సంతోషం ఉన్నప్పుడు, ఉత్సాహం ఉన్నప్పుడు, నిరీక్షణ సఫలం చేయాలన్న ధున్ను ఉన్నప్పుడు, అప్పుడు మన నిరీక్షణ సిగ్గుపడదు. अगर यीशु मसीह का राज्य में जाना, यीशु मसीह को यीशु मसीह हमें लेने आना हमें अच्छा लगता कि नहीं लगता. మనం యేసుక్రీస్తు రాజ్యానికి వెళ్ళటానికి ఆయన మన దగ్గరికి వచ్చి మనల్ని తీసుకెళ్ళటం మనకు నచ్చదా? ఇల్లు అయితే చుట్టాలు నచ్చిన వాళ్ళు వస్తుంటే ఎలా శుభ్రపరచుకున్నామో ఈ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కూడా అలాగే శుభ్రపరచుకోవాలి. యేసుక్రీస్తు నచ్చితే, నిత్యరాజ్యం నచ్చితే. अगर हम हमारा चाहने वाला कोई हमारे घर आ रहे तो किस प्रकार हम अपना घर को संगार के बड़ा इच्छा से, उत्साह से, आनंद से संगवा के रखते हैं ना, इसी प्रकार अगर यीशु मसीह हमें पसंद आ गया, वो उसके द्वारा मिलने वाला अनंत जीवन पर भरोसा है, तो इसी प्रकार आत्मिक जिंदगी को भी संवार के रखना है. इसके अंदर की बुरी लालसाओं को हटाना है, अभक्ति को हटाना है. దీనిలో ఉన్న ఆ యొక్క చెడుతనాన్ని తీసివేసుకోవాలి, మరి భక్తిహీనతను తీసివేసుకోవాలి, దురాశలను విడిచిపెట్టాలి. और कहता है कि देखो इस आशा को देखो, పౌలుస్ ने बड़ी अच्छी तरह लिखा है. ఈ రక్షణ గురించి, నిరీక్షణ గురించి పౌలు మంచిగా రాస్తున్నాడు. చూడండి, మొదటి తెస్సలోని పత్రిక 5:8 पहले తెస్సలోనికి పత్రిక 5:8 में लिखा है कि రక్షణ శిరస్రాణం ధరించుకోవాలంట. రక్షణ నిరీక్షణయను శిరస్రాణము, రక్షణ నిరీక్షణయను శిరస్రాణం. ఎనిక నిరీక్షణ దేనితో పోల్చుతున్నాడు? రక్షణ. ఆ రక్షణ అంటే ఏంటి? మనకి హెల్మెట్ లాంటిది, మనల్ని కాపాడేది. మన శరీరంలో ఇదే ఇంపార్టెంట్. దీన్ని కాపాడితే శరీరం అంతా కాపాడబడుతుంది. यहाँ पे क्या कहना चाहता है कि उद्धार की आशा का टोपा, उद्धार की आशा का टोपा, उद्धार यानी कि आशा को उद्धार से जोड़ा, यानी कि ये आशा उद्धार. समझ में आ गया? ये उद्धार कैसा होना चाहिए? एक टोपा जैसा, हेलमेट जैसा. यानी कि हमारी हेलमेट हमारा सर को बचाएगा तो हमारा देह भी सारा सही सलामत रहेगा ना. कोई अंग चले गए तो भी बनवा सकता है ना. ఏదైనా అంగం పోయినా కానీ డాక్టర్లు దాన్ని మళ్ళీ సెట్ చేయగలుగుతున్నారు, అవును కదా. अगर ये रहेगा तो सही है, ఇది ఉంటే గనుక. तो इसी प्रकार क्या कहता है कि उद्धार हमें बचा के रखता है. ఈ రక్షణ అనేది మనల్ని కాపాడుతుంది పాపంలో పడకుండా. ఎప్పుడు కాపాడుతుంది? ఒక నిరీక్షణ మీద దృష్టి ఉంచినప్పుడు. ఏ నిరీక్షణ? నిత్య జీవన గురించిన నిరీక్షణ మీద దృష్టి ఉంచినప్పుడు. ఏ उद्धार हमको कब बचाएगा? उस आशा. कौन सी आशा? अनंत जीवन की आशा के ऊपर हमारे ध्यान होगा तो हमारा जैसा सर को बचाता है ना, उस प्रकार हम अपना उद्धार को बचा के रखने में सारे प्रकार की कुछ भी संसार की अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे. इस లోకపరమైన ఏది మన దగ్గరికి వచ్చిన శరీరాంశాన్ని విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధమవుతాము. అలాగే చూస్తే ఇంకా అంటున్నాడు, అది पहले भी बताया था आपको रोमियो के 15:13 में. మొదటి కూడా చెప్పాను రోమా 15:13. దానికోసం ఏంటంటే పరిశుద్ధాత్మను పొంది విస్తారంగా నిరీక్షణ కలిగిన వారం అవటానికి నిరీక్షణకర్త అయిన దేవుడు అంటున్నాడు. हम पवित्र आत्मा का पाकर विस्तार रूप से आशा रखने के लिए आशा का कर्ता परमेश्वर करके हमने पहले भी सुना था. यानी कि इस आशा को बचा के रखने के पीछे कुछ और खड़ा है. మన యొక్క నిరీక్షణ కాపాడుకునే దాని వెనక కొన్ని విషయాలు ఇంకా ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే देखिए रोमियो 5:3 में लिखा है. చూడండి, రోమా పత్రిక 5:3. శ్రమ ఓర్పు పరీక్ష నిరీక్షణ కలుగు చేస్తుందని తెలిసి ఉండాలి మనకి. हमें ये मालूम होनी चाहिए हमारे क्लेश सहनशीलता या धीरज लिखा होगा, उस धीरज परीक्षा को लेके आती है. ये परीक्षा और आशा को देता है. यानी कि हमारी మనలో ఉన్న ఈ నిరీక్షణ కాపాడబడాల్సింది ఎందుకు అంటే దీనికి ముందు కొన్ని ఇంకా మెట్లు ఉన్నాయి, అందుకే కాపాడుకోవాలి. इस आशा को क्यों बचा के रखना है? इसके आगे और यानी कि यहाँ तक पहुंचने को कुछ और सीढ़ियां है. वो क्या है कि क्लेश में धीरज होना चाहिए.
మనకి సమస్యలు వచ్చినా అందులో మనకు ఓర్పు ఉండాలి. और उस धीरज में పరీక్ష की जाती है, ధీరజ్ పరీక్ష की जाती है. మన ఓర్పు పరీక్షించబడుతుంది, అందులో నెగ్గాల. वो तब అప్పుడే మనం నిరీక్షణ కలిగిన వారమే. तभी हम आशा रखने वाले हैं. परीक्षा होने पर भी बचा के रखना है. हमारे आगे भक्तगण सबने परीक्षा में खरे निकले हैं. మనకంటే ముందున్న భక్తులందరూ కూడా వాళ్ళకు కలిగిన శ్రమల్లో ఓర్పును కనబర్చి గెలిచారు, వాళ్ళు నెగ్గారు, నిరీక్షణ కలిగిన వారమని నిరూపించుకున్నారు. हमने आशा रखा है करके उन्होंने साबित किया है. इसलिए हम वहां तक पहुंचने के लिए हमारी जिंदगी में क्लेश हो, क्लेश में धीरज हो, धीरज में परीक्षा भी किया जाए, तो भी हम आशा को बचा के रखना है. మనం నిరీక్షణ కాపాడుకోవాలి. అక్కడ దాకా వెళ్ళాలంటే మన జీవితం ముందు శ్రమలతో మొదలవుతుంది. విశ్వాస జీవితం శ్రమల్లో ఓర్పును కలిగి ఉండాలి. ఆ ఓర్పు ఇంకెంత అని దాన్ని పరీక్షించబడుతుంది. ఎంతైనా దాన్ని మనం నిలబడి ఉంటే ఆ ఓర్పులో నిరీక్షణ కలిగిన వారమే, లేకపోతే లేని వారమే. నైతో हमारे अंदर आशा नहीं है. इसलिए कहता है पहला తెస్సలోని 1:2 में बोलता है. అందుకే మొదటి తెస్సలోని పత్రిక 1:2లో ఏమంటున్నాడంటే నిరీక్షణతో కూడిన ఓర్పు ఉండాలి. ధీరజ్ కి यानी कि आशा के साथ धीरज होनी चाहिए. निरीक्षणతో కూడిన ఓర్పు, सहनशीलता, धीरज. कब आशा एक हमारी अनंत जीवन में जाने की हमारे अंदर जिगुस्सा है, हमारे अंदर అనంత నిత్య రాజ్యానికి వెళ్ళాలనే ఆ నిరీక్షణ ఉందంటే ఎన్న జరగని ఓర్పును తప్పితే ఆవేశాన్ని కనపరచం, తొందరపాటును కనపరచం. चाहे कुछ भी हो, अगर हमारी एक आशा है अनंत जीवन जाने के लिए, चाहे यहाँ हम धीरज को दिखाने के अलावा हम कुछ भी नहीं दिखाएंगे. क्यों? हमारे मुद्दा, हमारे मंजिल क्या है? अनंत जीवन. మన చివరి గురి ఎక్కడికి మనది? మనం చేరుకోవాల్సింది ఎక్కడికి మనది? నిత్య జీవం. కాబట్టి ఇవన్నిట్లు కూడా మనం నెగ్గాల. इन सब में हमको जीतना होगा. हम सबको पता है, हम गाना भी गाते हैं, जब आशा ही नहीं था अब्राहम ने आप पर भरोसा रख के धर्मी बन गए करके वचन मालूम हम सबको. ఆశ అనేది నిరీక్షణ లేనప్పుడే అబ్రహాముని నమ్మి నీతిమంతుడయ్యాడు అని మనం పాటలు పాడతాం. మన అందరికి వాక్యం కూడా తెలుసు. ఆయుబ్ కా విషయం भी ऐसा है, యోబు విషయంలో కూడా అలాగే. ఏదన్నా నిరీక్షణ ఉందా? మొత్తం పోయింది. ఆశీర్వాదం అనుకున్నదంతా పోయింది. ఉద్యోగాలు బావచ్చు, ఆరోగ్యం బావచ్చు, జీవితంలో ఆశీర్వాదం లేకపోవచ్చు, లేక ఇంకేదైనా అవసరత మన జీవితంలో పూర్తి చేయబడలేదన్న తక్కువదనాలు ఉండొచ్చు. అయినా కానీ నీతిమంతులుగానే నిరీక్షణ కాపాడుకోవాలి. మనకి हमारे जिंदगी में नौकरी जा सकती है, बिजनेस भी खत्म हो सकता है, नुकसान आ सकता है, बीमारी में भी पड़ सकता है. इस संसार में आशीर्वाद किया गया लोग है बोल के कुछ चिन्ह है, कुछ बहुत सारे विषय हो सकता है, वो भी ना हो हमारे पास. अगर संतान रहित भी, अब्राहम आशा के बिना विश्वास करके संतान को पाया. ఆశ లేనప్పుడే విశ్వాసం ఉంచి సంతానం పొందాడు. ఒకవేళ సంతానం లేకుండా కూడా ఆశ పెట్టి జీవించగలిగితే ఆ పరిస్థితులే దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు అనుకో, అయినా నిరీక్షణ పోగొట్టుకోకూడదు. फिर भी बिना संतान की हमें अनंत जीवन के लिए इंतजार करने के लिए, परीक्षा के लिए आपको छोड़ दिया होगा तो भी उसमें नहीं हटना है. పరీక్ష కోసం నిన్ను విడిచిపెడితే అప్పుడు కూడా నిత్య గురించి జీవన గురించిన ఆ నిరీక్షణలో నిరుత్సాహం రాకూడదు. तब भी उस अनंत जीवन की उस आशा में निरुत्साह नहीं आना चाहिए. हर विषय में इस संसार में किसी भी चीज को देखा जाए तो परेशानी के अलावा कोई कुछ नहीं है इस संसार में. ఈ లోకంలో ఎవరిని చూసినా కానీ ఇబ్బందులతో తప్ప ఎవరు కూడా సంతోషం, అందరూ వాళ్ళ పరిధిలో ఇబ్బందుల్లోనే ఉన్నారు. అయితే నిరీక్షణ మాత్రం కోల్పోకండి అంతే. सभी लोग अपनी अपनी सीमा में संकटों में है, समस्याओं में है, परेशानी में, अपनी अपनी सीमा में. తెలుగులో అంటారు కడుపు చించుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుంది అంటారు. అవును కదా? తెలుగు में कहावत है ना, तेलुगु में कहावत है, जब पेट को पाड़ेगा तो आंधड़िया पैरों में गिरेगा करके. हिंदी में इसमें मैच होता हुआ मुझे मेरे दिमाग में नहीं है. तो इस तरह हर घर की कहानी बोलते हैं ना, ऐसा है. हर जिंदगी का अपनी अपनी कुछ है, उसके बावजूद भी ये सब बगल इवన్నీ కూడా పక్కనే. हमारी मुद्दा हम जाने का विषय अनंत जीवन की आशा. इसलिए पौलुस ने बोला रोमियो की 8:24 में, जो आशा रखते हो अगर सामने हो तो उस पर भरोसा, आशा क्या बोलेंगे. మనం నిరీక్షించేది మన ఎదురుగా కనపడుతుంది అనుకో, రోమ 8:24 అంటాడు. అప్పుడు నిరీక్షణతో పనే లేదు కదా. మనం నిరీక్షణ పెట్టి అన్ని మేలే జరుగుతాయి నిరీక్షణ పెట్టాము, అనంత జీవానికి వెళ్తాము అని.
మేలే జరుగుతుందని నిరీక్షణ పెట్టాం, సబ్ భలాయి హోగా కరికే ఆశ రక్కా. కానీ ఇక్కడ మాత్రం అసలు అట్లాంటి ఆశీర్వాద పరంగా ఏమీ కనపడతలే భూమి మీద. इस धरती में रहते हुए हमारे साथ कुछ आशीर्वाद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहे, तब भी आशा को बनाए रखो. यही 8:24 का अर्थ है रोमियो का. అప్పుడు కూడా నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి, అదే రోమా 8:24 అర్థం. हम देखते पुराने नियम से नूह को जब बताया गया नाव बनाने के लिए, उसको आशा दिलाया गया. నోవాకు చెప్పబడింది, ఒక ఆశను కల్పించాడు, నువ్వు నావ కట్టుకుంటే బతుకుతావని. అంత చచ్చిపోతావు, నువ్వు మాత్రం బ్రతుకుతావు. ఆయన నిరీక్షణ పెట్టాడు, నావ కట్టాడు. ఎన్ని ఇబ్బందులైనా సరే, ప్రాణాలు పోతున్న పరిస్థితులు వచ్చినా కానీ, ఎంత స్థితి అయినా కానీ నిరీక్షణ నిలబెట్టుకున్నాడు. కాబట్టి ఈరోజు మనం నోవాహును గుర్తు చేసుకుంటున్నాం. నూకు హమ్ యాద్ రఖతే హై. नूह को बताया गया जब हालत सही सलामत, देखो ऐसा ऐसा होगा, जल प्रलय आएगा, जहाज बनाओ. वो है आशा, उसके लिए यत्न किया है, बस भरपूर भरोसा रखा. जब श्रमित हुआ, कष्ट किया, पैसा लगाया, मेहनत करा, पूरा परिवार उसमें जुटा, सब कुछ खत्म हो जाएगा मगर तू और तेरा परिवार इसमें जो बने बैठेगा वो बचेगा बोलेगा, तो उसमें आशा रखा है. निरीक्षण పెట్టాడు, బ్రతికాడు. యూసఫ్ को देखो बचपन से कैसा उसने जिंदगी जिया, एक खराई जिंदगी, भाइयों से परेशान, ఒక యథార్థమైన జీవితం యేసోబు జీవించాడు. అన్నదమ్ములతో సమస్యలు, उसके बावजूद भी समस्या ही समस्या. पहली సమస్య से अधिक और సమస్య ఆగేకు, ముందున్న సమస్యలు కొద్దిగా అనుకుంటే దానికంటే ఇంకా సమస్యలు. మన ఆశీర్వాదం ఎలా ఉంటుంది, ముందు నీకు కొద్దిగా ఉన్నను, చివరికి అది క్షేమాభివృద్ధి కలుగును. మన ఆశీర్వాదాలు, మన నిరీక్షణ అటు వెళ్తుంది. हमारी आशा कैसे जाती है, पहले तुम्हारे पास थोड़ा होगा, अंत में तुम्हारे लिए बहुत ऐसे आशीर्वाद मिलेगा. हम इसी वचन को लेके जाते हैं. हाँ, कर सकता परमेश्वर, हाँ చేయగలడు దేవుడు, దేవుడికి అసాధ్యం ఏం లేదు. लेकिन हमारी पास जो था वो भी चला गया. ఏమైతే ఉందో అది కూడా పోయినా కానీ ఆశ, నిత్య జీవన గురించిన ఆశ మాత్రం పోకూడదు. अनंत जीवन का आशा को खत्म नहीं करना. उसमें आनंद होना चाहिए, उसमें पवित्रता होना चाहिए, उसमें बुराई का, बुरा सोच का, बुरी अभिलाषाओं का, భక్తిహీనత का कटअफ, उसमें దానిలో భక్తిహీనత గురించి మనక చెడు అలవాట్ల గురించి, లేక ఇంకేమని చెప్తున్నాడంటే దురాశల గురించి, ఇవన్నీ తీసేయాల. పరిశుద్ధత ఉండాలి. या हम अनंत जीवन की आशा बाट जोने वाला है. तो हम मूसा को देखते हैं, इजराइल बाट जो रहे थे, हाँ हमारे बचाने वाला आएगा आएगा आएगा. 430 साल पुकारते पुकारते रहा आशा रखकर. ఇజ్రాయెల్ ఇంతజార్ करता रहा. ఇజ్రాయెల్ ఎదురు చూస్తున్నాడు 430 సంవత్సరాలు, ఇంకా వస్తారు ఇంకా వస్తారు, వాగ్దానం 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 అని. ఆయాకి నీ ఆయా, వాళ్ళని విడిపించేవాడు వచ్చాడా రాలేదా? వాళ్ళు వాగ్దానం కోసం కనిపెట్టుకున్నప్పుడు వచ్చాడు. ఎంత బత్తరైపోతుంది, చంపేస్తున్నారు బానిసలుగా చేసి. खत्म कर रहे थे उनको, मारे मार के गुलामी बनाकर इजरायलियों को. फिर भी उन्होंने आशा रखा. आया कि नहीं आया मूसा? आया. और जितने लोग निकला मिस्र से, उन्होंने भी एक आशा रखा. మిస్ర్ ఐగుప్తు నుండి బయలుదేరిన వాళ్ళు కూడా ఆశ, నిరీక్షణ కలిగి ఉన్నారు కానాను వెళ్తామని. కానీ కొన్ని సమస్యలు వచ్చినాయి. ముందున్నది చివరి దాకా లేదు వాళ్ళ దగ్గర. जो पहले तक धुन अंत तक नहीं रख पाए वो लोग, इसलिए रास्ता ने ढेर हो गया. అందుకే దోవలోనే మొత్తం అయిపోయారు, సమాప్తం అయిపోయారు. అంతం వరకు పట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు? యెహోషువ, కాలేబు. అంత తక్ कौन आशा बना के रखा? यहोशू और कालेब ने. तो इतनी सारी सादृश्य जिंदगी हमारे सामने. इन विधंगा అనేకమైన మనకు రూతు గురించి తెలుసు. ఎరుకో को ढा दिया जाएगा, एरिको को ढा दिया जाएगा. और राहब को पता है, हाँ सबको ढा देंगे. तो राहब ने उनसे बोला, मेरा परिवार को बचाओ. इन्होंने बोला तुम्हारा परिवार इसमें आके रहेगा, तुम्हारे घर में, तुम्हारे नुकसान नहीं करेंगे. उसने आशा रखा. तो जब आया इजरायली लोग घेरने के लिए, ढाने के लिए उस परिवार को, राहब को, उसी आशा से उसने क्या किया, इजरायली गुप्तचरों को बचाया. ఆమెకు ఒక నిరీక్షణ ఉన్నది కాబట్టి ఆ నిరీక్షణ బట్టి ఆ ఎదురుగా మృత్యు ఉన్నప్పటికీ భయం లేకుండా మరి ఆ ఇజ్రాయేలులకి, ఆ గుప్తచరులుగా వచ్చిన వారికి మరి వాళ్ళని దాచిపెట్టి వాళ్ళకు చెప్పిన విధంగా ఆశ కలిగి మరి ఎరదారం కట్టుకుని కిటికీకి ఎదురు చూస్తూ ఉంది. ఆమె ఇంటి వారు కూడా రక్షించబడ్డారు. तो इस तरह बाइबल में बहुत सारे हमारी आशा को बढ़ाने वाले ఈ విధంగా బైబిల్ గ్రంథంలో చాలా ఉన్నాయి మనం ఉంచిన నిత్య జీవం మీద నిరీక్షణను కాపాడుకోవడానికి, उसकी वारिस होने के लिए, अनंत जीवन की वारिस होने के लिए. तो इसलिए आइए हम प्रार्थना करेंगे. రండి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. బైబిల్ గ్రంథం में देखिएगा तो यीशु मसीह उद्धार का कर्ता, पिता परमेश्वर अनंत जीवन का कर्ता और हमारी
आदरणकर्ता भी, सहायता करने वाला पवित्र आत्मा आदरण का करता है, वो हमारे साथ है. మన బైబిల్లో చూసినట్లయితే రక్షణకర్త యేసుక్రీస్తు అయి ఉండి, నిత్య జీవానికి కర్త తండ్రిని దేవుడై ఉండి, మరి సమాధానకర్త అనగా ఆదరణకర్త పరిశుద్ధాత్ముడు తో हमारे इस जिंदगी को, మన ఈ జీవితాలను మనం వాక్యం విన్న రీతిగా जैसा हमने वचन सुना था उस अनंत जीवन की आशा लगाए रखने में, पवित्रता को कायम रखने में हमारी मदद करेगा. हियाव ना होने देते हुए, విసిగిపోకుండా ఆ నిరీక్షణ గురించిన, నిత్య జీవం గురించిన ఆశను దాన్ని పరిపూర్ణత చేసుకోవటానికి, ఆనందంతో ఉత్సాహంతో కొనసాగటానికి ఇన్న వాక్యము త్రిత్వమైన దేవుడు మన హృదయంలో నిలబెట్టును గాక. जो वचन हमने सुना है, त्रित्वरूपी परमेश्वर हमारे हृदय में बना के रखे. पवित्र पिता परमेश्वर धन्यवाद. परिशुद्धुडैన తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. अनंत जीवन की आशा का एक बार हमारे अंदर उजागर किया. धन्यवाद. నిత్య జీవమును గురించిన ఆశను మరొక పర్యాయం మాలో లేవనెత్తినందుకు నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. ప్రభు ఈ సంసార में कुछ रहे ना रहे, ప్రభు ఈ లోకంలో ఏమైనా మాకు ఉన్నా లేకపోయినా, మేము ఆశీర్వాదకరంగా కనిపించినా కనిపించకపోయినా, हम आशीर्वाद का कारण दिखे ना दिखे, चंगा हो या ना हो, नौकरी हो या ना हो, प्रभु शादी ब्याह हो, बच्चा हो या ना हो, प्रभु हम अनंत जीवन की आशा लगा के रखे. ప్రభా ఉద్యోగం ఉన్నా లేకపోయినా, పెళ్ళిళ్ళున్నా లేకపోయినా, పిల్లలున్నా లేకపోయినా, ఆరోగ్యం ఉన్నా లేకపోయినా, ఆర్థిక ప్రభు ఇబ్బందులున్నా లాభాలున్నా లేకపోయినా, ప్రభా నిత్య జీవన గురించిన ఆశను మాత్రం కలిగి ఉండటానికి సహాయం చేయండి. अनंत जीवन की आशा लगा कर रखने में सहायता करना प्रभु जी. उसके सादृश्य में हमने पुराना नियम के भक्तगणों को देखा, उन्होंने हासिल किया. पौलुस बोलता है वही आशा का वाचा हमारे लिए भी है. మేము పాత నిబంధన భక్తులను చూసాం ప్రభా, వాళ్ళు ఆ నిరీక్షణ పొందుకున్న వారిగా ఉన్నారు. పౌలు గారు అంటున్నారు ఆ నిరీక్షణ కూర్చిన వాగ్దానం మనకు కూడా ఉందని. అవును ప్రభా, అందులో మేము లక్ష్యం ఉంచడానికి సహాయం చేయండి. పరిశుద్ధాత్మను పొంది విస్తారమైన నిరీక్షణ కలిగి ఉండటానికి సహాయం చేయండి. पवित्र आत्मा को पाकर बहुताय से आशा लगा के रखने में मदद करना. सुनी वचन हम सबका हृदय में सौगुణ ఫలవంతం होने पाए. విన్న వాక్యం అందరి హృదయాల్లో నూరంతలుగా ఫలించినట్లుగా సహాయం చేయమని యేసు के नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगते, యేసు నామములో అడుగుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. ప్రైజ్ లార్డ్. सबको जय मसीह. అందరికీ వందనాలు. మరి విన్న వాక్యాన్ని విశేష జాగ్రత్త కలిగి కాపాడుకుని నిత్య రాజ్యానికి వారసులగుదాం. దానికి సంబంధించిన ప్రతిదీ దేవుని చిత్తానుసారం చేద్దాం. దేవునికి ఇష్టం కానీ విడిచిపెట్టుకుందాం. उस अनंत जीवन के वारिस होने के लिए उससे जुड़ी हुई हर एक आत्मिक कार्य करेंगे, और जो परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देंगे उसके वारिस होने के लिए. फिर कल शाम को 7 बजे